안녕하세요. 11월 17일 발리아님교회 수요 예배로 나오신 모든 분들을 환영하고 축복합니다. 시간에 우리가 찬양하고 말씀 듣고 기도하는 가운데 하나님의 놀라운 은혜를 얻기를 간절히 소망합니다. 우리가 먼저 하나님 앞에 찬양하면서 나아가겠습니다. 세상을 구원하기 위해 흘려야 할 피가 필요하다면 죄인을 대신하기 위해 희생의 제물 필요하시다면 내 생명 제단 위에 드리리. 주 영광 위에 사용하소서. 생명이 또 다른 생명 낳고 주님 볼 수 있다면 나의 삶과 죽음도 아낌없이 드리리. 죽어야 다시 사는 주의 말씀 믿으며 하나님의 미랄 되어서 거치리니 예수님처럼 살아가게 하소서. 그리로 지친 양을 찾아 마음 상해 이리저리 헤매이는 찾아 아파하는 예수님 마음 내게 주옵소서. 십자가 온 세상 위한 그 희생 눈물로 그 길 가게 하소서. 또 큰 생명 낳고 주님 볼 수 나의 삶과 죽음도 아낌없이 드리리. 죽어야 다시 사는 주의 말씀 믿으며 하나님의 미랄 되어서 거치리니 예수님처럼 살아가게 생명이 또 다른 생명 낳고 나의 삶과 죽음도 아낌없이 드리리. 죽어야 다시 사는 주의 말씀 믿으며 하나님의 미랄 되어서 거치리니 예수님처럼 살아가게 생명이 또 다른 생명 낳고 주님 볼 수 있다면 나의 삶과 죽음도 아낌없이 드리리. 죽어야 다시 사는 주의 말씀 믿으며 하나님의 미랄 되어서 거치리니 예수님처럼 살아가게 하소서. 바다 같은 주의 사랑 내 맘속에 넘치네.
생명의 주 우릴 위해 보혈을 흘려주셨네. 영원하신 주의 사랑 어찌 우리 잊으리. 생명 주신 주님만을 영원히 찬양하리. 주 못 박힌 언덕 위에 생명의 문 열렸네. 깊고 넓은 은혜의 새 강과 같이 흐르고 하나님의 자비하심 이 땅 위에 넘치네. 평강의 왕 주님 예수 세상 죄 구속했네. 하나님의 자비하심 이 땅 위에 넘치네. 평강의 왕 주님 예수 세상 죄 구속했네. 하나님의 자비하심 이 땅 위에 넘치네. 평강의 왕 주님 예수 세상 죄 구속했네. Allah Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu untuk selamanya. Kami bersyukur karena Allah Roh Kudus selalu menopang dan memegang tangan kami, sehingga kami tetap kuat menghadapi segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk Dongan Church, Dongin Association, dan Blue Ocean. Berkatilah para pemimpin mereka bersama semua anggota dan keluarga mereka masing-masing sehingga terus dapat menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah Gereja Korea Bali dan Yayasan Bina Ilmu. Berkatilah Pendeta Yu Ho Jong yang Tuhan percayakan untuk memimpin Yayasan Bina Ilmu dan menggembalakan jemaat Tuhan di Gereja Korea Bali. Berkatilah istri dan anak-anak beliau bersama keluarga besar yang ada di Korea. Berkatilah Bapak, Ibu Majelis dan Jemaat Gereja Korea Bali bersama semua keluarga mereka dimanapun berada dalam segala usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Berkatilah juga semua staf, pegawai dan para murid di Yayasan Bina Ilmu bersama keluarga mereka masing-masing. Bapa, berkatilah segala pekerjaan dan pelayanan Yayasan Bina Ilmu dan Gereja Korea Bali agar semua berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Lancarkan dan berikan jalan terbaik dalam pengurusan TK, acara di Udayana, acara di disabilitas, dan juga persiapan Natal Christian Group. Kami serahkan semua pekerjaan dan pelayanan ini kepada tangan-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan dan kehidupan yang kekal. 아멘. 오늘 우리 주시는 하나님의 말씀은 디모데후서 1장 1절부터 4절까지 말씀입니다. 제가 한국어로 읽고 린다 목사님께서 인리어로 읽으시겠습니다. 하나님의 말씀을 경청하시겠습니다. 우리 구주 하나님과 우리의 소망이신 그리스도 예수의 명령을 따라 그리스도 예수의 사도된 바울은 믿음 안에서 참 아들 된 디모데에게 편지하노니 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 주께로부터 은혜와 긍휼과 평강이 내게 있을지어다. 다른 교훈을 가르치지 말라. 내가 마게도냐로 갈 때에 너를 권하여 에베소에 머물라 한 것은 어떤 사람들을 명하여 다른 교훈을 가르치지 말며 신화와 끝없는 족보에 몰두하지 말게 하려 함이라. 이런 것은 믿음 안에 있는 하나님의 경륜을 이룸보다 도리어 변론을 내는 것이라. 아멘. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita,
kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasehatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. 수요 예배 때마다 고린도 후서 말씀을 우리가 함께 나누었습니다. 이제 고린도 후서를 지난주에 모두 마쳤고, 오늘부터 수요 예배 때 이 디모데 전서 말씀을 우리가 함께 나누고자 합니다. 디모데 전서는 교회를 교회 되게 하도록 목회 중심적으로 이제 사도 바울을 통해서 기록하신 하나님의 말씀입니다. 본문의 첫 시작 말씀은 사도 바울의 정체성입니다. 1절입니다. 1절 보시면 우리 구주 하나님과 우리의 소망이신 그리스도 예수의 명령을 따라 그리스도 예수의 사도된 바울은, 이렇게 말씀하십니다. 이 사도 바울은 자신의 정체성에 대해서 설명했습니다. 자신의 정체성은 1절 말씀에 따르면 나는 하나님과 예수님의 인도하심에 따라서 그리스도 예수를 전파하는 사람이다. 이렇게 자신의 정체성을 1절에서 설명하고 있습니다. 그런데 이 정체성이 사도 바울만의 정체성이 아니라 우리 모두의 정체성인 줄 믿습니다. 우리는 하나님과 예수님의 인도하심대로 살아가는 존재이기 때문입니다. 하나님과 예수님은 바울을 사도로 살게 하셨다면, 그렇게 인도하셨다면 하나님과 예수님은 우리를 어떤 사명자로 인도하셨습니까? 하나님은 바울을 사도로 인도하셨습니다. 그럼 하나님은 바로 나를 어떤 사명자로 인도하셨습니까? 어떤 사명자로 부르셨는지를 우리가 깨달으시기를 원합니다. 이렇게 할 때 우리는 매사에 후회 없는 생활을 하게 될 줄 믿습니다. 나로 하여금 왜 이 일을 당하게 하셨습니까? 나로 하여금 왜 여기에 오게 하셨습니까? 하나님, 나로 하여금 왜 이런 문제를 경험하게 하십니까? 하나님, 이렇게 하나님께 원망하며 사는 분들이 있습니다. 그러나 우리는 1절 말씀처럼 지금 여기에서 이 일을 행하게 하신 분이 하나님과 예수님이심을 알게 된다면 우리는 결코 원망을 안 하게 될 것입니다. 이러한 믿음이 사도 바울에게는 확고하게 있었던 것입니다. 1절에 보시면 그리스도 예수의 사도라는 단어에는 현재 나의 직업을 한번 넣어보면 좋을 것 같습니다. 그리고 바울이라는 이름에는 지금 내 이름을 넣으시면 좋을 것 같습니다. 그래서 제가 저에게 적용한다면 우리 구주 하나님과 우리의 소망이신 그리스도 예수의 명령을 따라 발리 한인교회 목사가 된 유호종은, 그러니까 제가 지금 여기에 이곳에서 이 직분을 감당하는 것은 하나님과 예수님의 인도하심 때문이라고 1절을 통해 저는 적용하고 받게 됩니다. 저는 발리 한인교회 하나님과 예수님의 인도하심 때문에 부임했고 목회 선교 사역을 하고 있다고 믿습니다. 그렇게 믿으니 평안합니다. 기쁩니다. 감사함이 있습니다. 이처럼 자신의 그 삶을 하나님께서 인도하시고 하나님께서 주신 축복임을 믿고 나아간다면 우리 안에 참된 평강과 기쁨이 넘치게 될 줄 믿습니다. 본문 2절에서 사도 바울은 은혜, 긍휼, 평강이 있기를 축복하고 있습니다. 여기서 2절에서 은혜는 예수님을 통한 무조건적인 값없는 은혜를 의미합니다. 즉 무조건적인 그 구원의 은혜, 하나님의 선물로서의 그 은혜, 그런 의미로 이 은혜가 기록되어 있습니다. 또 긍휼은 계속되는 이 자범죄에 대해서 용서해 주심을 의미합니다. 우리는 계속해서 죄를 짓습니다. 자범죄를 짓고 또 짓고
그러나 우리는 주님 앞에 또 용서를 구하고 또 주님의 용서하심을 얻게 됩니다. 또 평강은 구원과 용서에 따라서 임하게 되는 이 샬롬을 의미합니다. 우리는 평강, 구원과 용서에 따라 임하게 되는 이 샬롬을 얻게 되는 것인데, 이렇게 은혜, 긍휼, 평강, 이 은혜가 우리 모두에게 늘 적용되는 은혜인 줄로 믿습니다. 따라서 우리는 이 은혜를 자녀들에게, 이웃들에게 선포하시면 참 좋을 것 같습니다. 이렇게 선포하는 것입니다. 당신은 예수님으로부터 무조건적인 값없는 구원의 은혜를 받았고, 하나님으로부터 죄를 계속 용서받고 있고, 성령님으로부터 샬롬을 얻은 존재입니다. 이렇게 자녀들에게, 이웃들에게 축복을 해주시기를 원합니다. 이렇게 우리가 축복을 전파할 때 이 축복이 우리를 통해 이웃들에게, 우리 자녀들에게 흘러가게 될 줄로 믿습니다. 은혜와 긍휼, 평강, 이 은혜를 계속 흘려보내시기를 소망합니다. 본문 3절에서 사도 바울은 디모데가 목회하는 이 에베소 교회에서 어떤 사람들을 명하여 다른 교훈을 가르치지 못하도록 권면합니다. 여기서 다른 교훈은 이것입니다. 신 플라톤의 이데아 철학을 의미합니다. 당시 헬라 지역에는 이 플라톤 철학이 아주 유명했다고 합니다. 아주 강세였던 것입니다. 철학이자 종교처럼 신봉되었던 것이 이 플라톤 철학이라는 것입니다. 근데 이 철학은 이데아라는 아주 천상의 영적 존재는 위대한 것이고, 이 지상의 육적 존재는 하찮은 것이라는 이원론으로 귀결되는 철학입니다. 영적인 것과 육적인 것을 딱 나눠 놓는 철학입니다. 그래서 이 철학이 교회로 들어오게 되면 어떻게 되냐면, 지상에 내려오신 예수님의 신성은 사라지게 됩니다. 하늘에 있을 때는 신성이지만 이 땅에 내려오면 그냥 육신으로만 존재하는 자로 예수님을 치부하게 되는 것입니다. 그렇게 되면 예수님을 영적 존재라고만 부르는 영지주의에 빠지든지, 예수님을 육적 존재라고만 부르는 아리우스주의에 빠지게 됩니다. 영지주의는 예수님의 신성만 강조하는 것이고, 아리우스주의는 예수님의 그 인성만 강조하는 이단들인 것입니다. 사도 바울은 디모데에게 다른 교훈, 즉 신 플라톤의 이데아 철학을 막으라고 경계했던 것입니다. 이것이 바로 3절 말씀의 의미인 것입니다. 이처럼 교회에는 다른 세상 철학이 들어오면 안 됩니다. 교회의 머리는 예수님이시기 때문입니다. 교회의 머리가 예수님이시기 때문에 이 교회의 머리에 만약 신 플라톤의 이데아 철학이 들어오게 되면 그것은 교회로 위장한 다른 교회가 됩니다. 마치 교회의 머리가 이만희 신천지 철학이 되면 그것은 교회로 위장한 신천지 교회가 됩니다. 따라서 우리는 다른 교훈이 교회로 못 들어오게 막아야 합니다. 4절에서 이렇게 말씀하십니다. 신하와 끝없는 족보에 몰두하지 말게 하려 함이라. 이런 것은 믿음 안에 있는 하나님의 경륜을 이룸보다 도리어 변론을 내는 것이라. 이 신하와 끝없는 족보는 신플라톤의 이데아 철학입니다. 이것에 몰두하면 변론만 나온다고 합니다. 이 변론은 어떤 의미입니까? 싸움만 나고 갈등만 조장되고 다툼만 있게 되는 것이다, 이렇게 얘기합니다. 왜냐하면 인간의 욕망이 만들어낸 신화이기 때문입니다. 신플라톤 이데아 철학도 아무리 그럴싸하고 논리 정연하고 정말 사람들 유익을 주는 철학처럼 보일 수 있어도, 그러나 이것은 인간의 욕망이 만들어낸 철학이다 보니까 변론만 난다, 갈등만 일어난다, 싸움만 난다 말씀하는 겁니다. 실제로 이 신플라톤 철학을 받은 여러 이 서구 국가들은 자신들은 뛰어난 종족이고 제3세계 지역에 있는 원주민들은 우리보다 하등한 존재이다, 이렇게 이원화시키게 되는 일들이 발생하게 됩니다. 이러한 일들로 말미암아 여러 가지 그런 식민주의가 생기게 되는 것이고 어떤 제국주의가 생기는 것임을 많은 철학자들이 또 신학자들이 또 주장하곤 했습니다. 따라서 이 신플라톤 철학을 받은 데카르트라는 철학자가 이러한 제국주의와 어떤 식민주의의 발판을 만들어내는 이런 계기가 되는 이 신플라톤 철학을 교회에 못 들어오도록 사도 바울은 막아야 된다, 이렇게 하나님의 말씀에 따라 주장했던 것입니다. 그래서 이를 위해서 초기 기독교 공동체는 성경 66권의 해석이자 진리의 책인 사도신경을 만들었습니다. 그리고 세례받을 자에게 사도신경을 교육했고,
또 고백하게 했습니다. 따라서 성경 말씀이 참된 교훈이고 성경을 해석한 이 사도신경이 참 교훈이다라는 것을 우리는 믿음으로 받고 다른 교훈을 우리는 막아야 할 것입니다. 시인 플라톤의 이데아 철학, 사람과 사람을 나누는 것, 장애인과 비장애인을 나누는 것, 남자와 여자를 나누는 것, 그리고 어른과 아이를 나누는 것, 또 여러 가지 또 선진국과 후진국 이러한 나누어지는 것, 이러한 이원론의 세계, 이것이 다 신플라톤 철학의 이데아 철학에서 나온 것들입니다. 이런 것들이 교회에 들어오는 것을 우리는 막아야 합니다. 그래야 교회는 변론이 안 생기고 분열되지 않습니다. 세상의 어떤 비즈니스적인 철학, 세상의 승자 독식의 철학, 유물론, 마르크스의 어떤 공산주의, 그리고 서구의 신자유주의, 돈이면 다 된다라는 생각들, 민주주의도 사람이 만든 것입니다. 이러한 등등은 다른 교훈들입니다. 이 주의들이 세상을 경영할지는 몰라도 교회의 경영은 성경 말씀과 오직 사도신경으로 해야 할 줄로 믿습니다. 이것이 참된 교훈입니다. 그래서 믿는 우리 가정의 경영도 성경 말씀과 사도신경으로 일단은 해 나가시기를 원합니다. 이렇게 참된 교훈으로 우리 가정의 경영, 내 삶의 경영을 이루어 나가실 때에 변론에 빠지지 아니하고 갈등과 다툼이 없는 인생으로 은혜, 긍휼, 평강 가득한 우리 가정과 우리 삶의 현장이 될 줄로 믿습니다. 이러한 인생 사시는 우리 모두 되시기를 간절히 축원드립니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님, 이제 수요 예배 때 디모데전서 말씀을 우리가 읽으며 나아갑니다. 디모데전서 말씀을 통해 목회적으로, 목양적으로 우리 교회가 더 든든히 서 나갈 수 있도록 축복해 주시옵소서. 오늘 말씀을 통해 은혜, 긍휼, 평강이 우리 모두에게 임하게 해 주옵시고, 또 하나님께서, 예수님께서 우리 삶을 인도하시고 이 자리에 지금 여기에서 살게 하신 것이 하나님의 뜻임을 고백하면서 늘 평강을 얻고 은혜 얻고 긍휼을 얻는 우리 모두 되도록 축복하여 주옵소서. 또한 성경 말씀과 사도신경, 이 참된 교훈 아래에서 우리 교회가 든든히 세워져 가게 하시고, 세상적인 철학과 다른 교훈들이 신화와 족보와 같은 그런 것들이 우리 교회에 침투하지 못하도록 늘 성령님께서 막아주시고 우리 교우들을 보호하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 이제 우리가 기도 제목 3가지와 또 환우들을 위해서 자신의 삶과 건강과 가정과 하시는 일을 위해서 계속해서 5분 정도 기도하면서 나아가겠습니다.
이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑하심과 성령님의 감화감동 교통케 하심이 오직 하나님의 진리의 말씀에 따라 살기로 다짐하고 은혜, 긍휼, 평강 얻기를 간절히 소망하며 또 하나님께서 인도하셔서 지금 이 자리에 이곳에 이렇게 살아가고 있음을 고백하는 우리 발리안교회 모든 교우들과 청년들, 크리스찬 그룹 가운데에 또 아픈 환우와 여러 가지로 또 하나님의 뜻 안에서 간절히 소망하면서 하나님의 은혜를 구하며 살아가는 모든 자녀손, 모든 그 권속들 가운데에 이제부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.